Good morning students, welcome to computer science class. Already we have completed our first chapter called functions in our plus 2 syllabus. Now we are jumping into the second unit called data abstraction. Before going into the data abstraction, you need to recall some of the important concepts of OOPS. Already we have studied important concepts of OOPS in 11th syllabus. What are they? Objects, class, encapsulation, data hiding, data abstraction, polymorphism and inheritance. Let me recall you once again. Important concepts of OOPS: objects, class, encapsulation, data hiding, abstraction, polymorphism and inheritance. Okay, let's revise one by one. Objects. Objects which defines and functions which has identity and properties and behavior. Identity, for example, if a class consists of a student, a number of students, by registering their names is identity. For example, if a person scores 100 marks in mathematics, what is his identity? Yes, someone, Mohan has scored 100, or Aravind has scored 100, or Darshini has scored 100, or Soumya has scored 100. The identity, the name which reveals who scored the marks is known as identity. Properties, obviously he knows properties. What is properties? What is his height? What is his weight? What is his age? What is his characters? What is his behavior? And everything. Behavior, how does he behaves? Functions has three separate units: identity, properties and behavior. Next, coming up to class. Class, you already know the class. What is class? Combining more too many functions into a single unit, it's known as classes. Next, what is encapsulation? Encapsulation is same about classes, which combines more information in a single unit mode. It's known as encapsulation. Data hiding. While coming to data hiding, we already revised this topic in 11th standard. Data hiding, which hides the data who wants them to retrieve it or access it, like publicly you can access, you can get uploaded data and we can access it by publicly. Privately means those who wish to access the information, only they can access. Protected means it is completely safe and secure way of exchanging the data. So these three types of public and private and protected we have already seen in the class. I hope that you could regain this topic. Abstraction. Next, abstraction. Abstraction means what? Which means abstracting the essential information alone. Abstraction which means extracting essential information alone. For example, if you are going into a class and listening a class of derivation, so you are observing the class, not observing the other activities which is going around you, which is abstraction. You are just observing the class with the concept taught by the teacher. Next, polymorphism. Polymorphism you already know in 11th syllabus, 15th lesson. There are three types of functions. There overloadings. There function overloading, constructor overloading and operator overloading. And we are very familiar with the topic of inheritance. Yes, I know you are very familiar. You are discussed in the 16th lesson of the 11th syllabus. There are 5 types of inheritance: single, multiple, multi-level, hybrid and hierarchical. These are the important concept of OOPS. Before going to the data abstraction, you need to very clearly know about these concepts. Now we are going into the abstraction, the second topic in our syllabus. Yes students, now we go to the flow chart or concept map of the data abstraction unit. First, data abstraction introduction. First, the topic is given in your book is data abstraction introduction. After that, abstract data type explanation and everything with example. Then abstract data type is divided into two: constructors and selectors. Later on, representation of ADT which means abstract data type, ADT which means abstract data types, using the rational numbers. This is the first main subtopic,
and the second subtopic is list and tuples in each of the representation of rational number using list and the representation of using tuples. Finally we came into data abstraction in structures. Data abstraction in structures. Structures we have already known in arrays and structures unit in 11th syllabus. Already நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க 11th சிலபஸில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை நம்ம பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த லெசனோட டாபிக்ஸ். இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ கவர் பண்ண போகிறோம். டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் டேட்டா abstract data type and constructor and selectors, representation of ADT using rational numbers and list and tuples and representation of rational number using list, அப்புறம் tuples-ல representing of rational number using tuples. ஃபைனலாக இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் we go into the topic of data abstraction introduction. Data abstraction introduction. Data abstraction is a powerful concept in a computer science that allows the programmers to treat code as an object. For example, car object, pencil object, people object, where programmer does not need to worry about the code. அந்த கோடை பற்றி அவன் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. என்ன டைப் பண்ணுறான் அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனில் இதில் என்ன மெயின்னா அவன் என்ன அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறான்றது தான் இதில் இம்பார்ட்டண்ட் திங். இட் டஸ் நாட் கேர் அபவுட் த கோட், இட் ஜஸ்ட் நோ ஹவு இட் டஸ் இட். அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறான்றது தான் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷனோட மெயின் கான்செப்ட். இதில் ஃபஸ்ட்டு அப்ஸ்ட்ராக்ஷனாக நம்ம போனோம்னா மாடுலாரிட்டி. ஆல்ரெடி இந்த மாடுலாரிட்டி கான்செப்டை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் 13th சாப்டர் இந்த 11th சிலபஸில். மாடுலாரிட்டினா என்ன? டிவைடிங் எ மெயின் ப்ரோக்ராம் இன்டு எ சப் ப்ரோக்ராம்ஸ் வேர் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு மெயின் மாடியூலை சப் மாடியூலாக டிவைட் பண்ணுறோம். அந்த சப் மாடியூல்லேருந்து ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்து வரும். அதுதான் வந்து மாடுலாரிட்டி. விச் மீன்ஸ் சிமிலாரிட்டி. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே காமன் ஃபேக்டர். அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்கும் மாடுலாரிட்டிக்கும் ஒரே காமன் ஃபேக்டர் என்னென்னா மாடியூல்ஸாக டிவைட் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் கொண்டு வரோம். அப்படின்னா ஆப்வியஸாக என்ன ஆகிடும், நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற எசென்ஷியல் ஒர்க்ஸ் நமக்கு தேவை கிடையாது. ஸோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஒர்க் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்றது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஃப்ரம் எர்த் கிரஸ்ட் அப்படின்னு. ஸோ எர்த் கிரஸ்ட்டில் ஓர் இருக்கும். ஓர்லேருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணி அதை நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணி ரோஸ்டிங் கால்சினேஷன் அதெல்லாம் பண்ணி லீச்சிங்லாம் பண்ணணும்னா நமக்கு கடைசியில் மெட்டல் பியூர் மெட்டல் கிடைக்கும். ஸோ நமக்கு அந்த லீச்சிங் அந்த ப்ராசஸ்லாம் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை. நமக்கு என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டு, அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். அந்த ஓர்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது பேர் தான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ நம்ம அதே மாதிரி தான் இதில் வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் நம்ம இது பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஃபைனலாக தேவை அவுட்புட் என்னமோ அதை மட்டும் நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா கிளாஸஸ் ரெப்ரசன்ட் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். அது கிளாஸஸை யூஸ் பண்ணுறதுனால அதுக்கு பேர் என்னன்னா ஏடிடி, அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்ஸ். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏடிடினா ஃபுல் ஃபார்ம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். இது இன்னும் சிம்பிளாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ நம்ம ஒரு காரில் போயிட்டுருக்கோம். ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இதை பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம ஒரு காரில் போயிட்டுருக்கோம். நம்ம கார் ஓட்ட மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ நம்ம காருக்குள்ளே இருக்க இன்டர்னல் மெக்கானிசம்லாம் நமக்கு என்னென்னே தெரியாது. ஸோ ஆப்வியஸாக அப்போ என்ன ஆகும், நீங்கள் இப்போ 70 ஸ்பீடில் போகணும்னா நம்ம ஆக்சிலேட்டர் பெடலில் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். அது அப்படியே அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்ஜின் த்ராட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்புறம் இன்ஜின் அந்த ஃபியூல் போகும். ஃபியூல்லேருந்து அந்த ரெக்வயர்டு ஃபியூல் இருந்துச்சுன்னா அது 70 ஸ்பீடு கொடுக்கும். ஸோ இதில் எது அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எது அன்னெசரி இன்ஃபர்மேஷன்னா, அப்ஸ்ட்ராக்ஷனாக நமக்கு கார் ஓட்ட மட்டும் தான் தெரியும், நமக்கு 70 ஸ்பீடில் போகணும், அது மட்டும் தான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். உள்ளே நடக்கிற மெக்கானிசம் எல்லாமே வந்து பர்ஃபார்மிங் ரிட்ரைவிங் இன்ஃபர்மேஷன் அதை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுது, இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுது. நம்ம சொல்கிற கமெண்ட்டை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுது. ஸோ இது வந்து ஒரு மெயின் கான்செப்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில். இது ஒரு மெயின் கான்செப்ட். இது எங்கேருந்து இருக்குன்னா ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட் ஆஃப் ஊப்ஸ்லேருந்து எடுத்துருக்குறோம். ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஸோ இதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் என்னென்னா ப்ரொவைட்ஸ் ஒன்லி எசென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஹைடிங் த அன்எசென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நோன் அஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்ன, ப்ரொவைட்ஸ் ஒன்லி எசென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் அது கொடுக்கும். அண்ட் ஹைட் அன்னெசெசரி இன்ஃபர்மேஷன், தேவையில்லாதெல்லாம் தேவையில்லைனா பேக்ரவுண்டில் ஒர்க் பண்ணுற இதெல்லாம் அதை எடுத்துக்காது, அது தேவையில்ல அதுக்கு. ஸோ விச் மீன்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் ஒன்லி எசென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஹைடிங் த அன்னோன் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், கார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷனை
ரெண்டாக நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். இப்போ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து ரெண்டு மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது. கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன்று அண்ட் செலக்டர்ஸ். கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்னால் தட் பில்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் into the functions is known as constructors. Selectors na retrieve the information from the data type. Constructor declare பண்ணிடும் இந்த ஃபங்க்ஷன் சொல்லி அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உண்டான வேல்யூஸ் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் எது வாங்கும்னா செலக்டர்ஸ் வாங்கும். ஸோ விச் மீன்ஸ் கார் டிரைவருங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டர், செலக்டருங்கிறது இன்டர்னல் மெக்கானிசம். ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடு வேணும் எவ்வளோ இது வேணும்னு சொல்கிறது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஒன்லி பில்டிங் த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்ஸ். இவ்வளோ ஸ்பீடு வேணும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஹவரில் நம்ம போகணும்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறது. செலக்டர்ஸ்னால் ரிட்ரைவ் த இன்ஃபர்மேஷன். அது ஸ்ட்ரைட்டாக த்ராட்டலுக்கு போகும், த்ராட்டலேருந்து இன்ஜினுக்கு போகும், இன்ஜின்லேருந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனுக்கு போகும், ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன்லேருந்து மோட்டருக்கு போகும், மோட்டர் என்ன வீல் ரன் ஆகும். இதெல்லாம் இன்டர்னல் மெக்கானிசம். அதில் வந்து ரிட்ரைவ் த இன்ஃபர்மேஷன். இதில் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் புக்கில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சே யூ ஹேவ் அன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் கால்டு சிட்டி. சிட்டின்னு ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க, அதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டர். சிட்டின்னு மட்டும் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. அந்த சிட்டிக்குள்ளே என்னென்ன வரணும், ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் லேட்டிடியூட், லாங்கிடியூட், சிட்டி நேம், இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம உள்ளே கொடுக்க வேண்டிய ஃபங்க்ஷன்ஸ். சிட்டின்றது டேட்டா டைப், அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அண்ட் மேக் சிட்டி. அந்த மேக் சிட்டியாக ஃபங்க்ஷன். அந்த சிட்டிக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கணும், நேம் வாங்கணும், லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட். நான் ஷார்ட் ஃபார்ம் எழுதியிருக்கேன். லேட்டிடியூடுக்கு LAT, லாங்கிடியூடுக்கு LOG. லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர், ஒரு சிட்டி எவ்வளோ ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும், ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருக்கணும்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறது. இப்போ டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த சிட்டி யூ வுட் யூஸ் த ஃபங்க்ஷன் லைக். இப்போ நம்ம இதில் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் அதெல்லாம் வாங்கணும். இப்போ நம்ம 2 சிட்டி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே, சிட்டி 1 அண்ட் சிட்டி 2. லெட் கீப் சிட்டி 1 அண்ட் சிட்டி 2. இப்போ இந்த 2 சிட்டி நம்ம வேல்யூஸ் வாங்கணும். என்னென்ன வேல்யூஸ், நேம், லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த இது எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோம் ஃபங்க்ஷன்ஸில். இப்போ அதோட ஃபாலோயிங் சூடோ கோட் எப்படி இருக்குன்னா, டின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேமாக நான் எடுத்துக்கிறேன். அதில் பேராமீட்டர் 2 பேராமீட்டர் கொடுத்துருக்கேன், சிட்டி 1 அண்ட் சிட்டி 2. இப்போ 2 லாங்கிடியூடுனும் 2 லாங்கிடியூடும் நான் வாங்கணும். LAT lat, LOT lot, ஓகே, LOG long. ஸோ இப்போ அது வேல்யூஸ் நான் வாங்குகிறேன். கெட் லேட்டிடியூட் ஆஃப் சிட்டி 1, கெட் லாங்கிடியூட் ஆஃப் சிட்டி 1. ஸோ ஒரே வேரியபிளில் ஒரு சிட்டிக்கான 2 வேரியபிள் நான் வாங்குகிறேன். அடுத்து செகண்ட் வேரியபிள் 2, கெட் லேட்டிடியூட் ஆஃப் சிட்டி 2, கெட் லாங்கிடியூட் ஆஃப் சிட்டி 2. ஸோ 2 வேல்யூ வாங்குகிறேன். இதில் இந்த டின்றது, கெட் லாங்ன்றது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸ். கெட் லாங் எல்லாமே வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ். இப்போ நம்ம இந்த சிம்பிள் உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இது என்னென்னா, சியில் நம்ம ஈக்குவல் டு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் போடுவோம். ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் 2 ஆப்ரேட்டர் இருக்குது. இது வந்து ஈக்குவாலிட்டி, இது வந்து அசைன்மெண்ட். அதே மாதிரி இதில் நம்ம இந்த மாதிரி கோலன் வித் ஈக்குவல் டு கொடுத்தோம்னா அது பிகம்ஸ் ஆர் அசைன்ட் ஆஸ். அதுக்கு அது அசைன் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், LAT1 and LOG1 is assigned as get lat of city 1, get longitude of city 1. இங்கே இருப்பாருங்க. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் என்ன வாங்குகிறோம், அதுக்கான ஃப்ளோ சார்ட் நான் கீழே போட்டிருக்கிறேன். இப்போ மேக் சிட்டியில் நேம், லேட்டிடியூட், லாங்கிடியூட் வாங்கணும். இப்போ நம்ம அதில் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் வாங்க போகிறோம். ஸோ மேக் சிட்டின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனில் சிட்டின்ற ஒரு வேரியபிளில் 2 வாங்கியிருக்கோம், லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட். இதில் என்னென்னா, யூ டோன்ட் நீட் டு know how these functions were implemented. You are assuming that someone else has defined. இதில் நம்ம என்னென்னா, நம்ம இதில் என்ன ஃபங்க்ஷன் வாங்குகிறோன்றதே முக்கியம் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், சிட்டின்ற ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம், ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். அதில் நம்ம என்ன வாங்க போகிறோம், நேம், லாங்கிடியூட் அண்டு லேட்டிடியூட் வாங்க போகிறோம். ஸோ இதில் மெயின் என்ன, ஃபஸ்ட்டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் தான் மெயின். கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் என்ன, பில்ட்ஸ் த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். செலக்டர்ஸ்னால் அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்ரைவ் பண்ணுறது. இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சிட்டிங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ், லாங்கிடியூட், நேம், லேட்டிடியூட் இதெல்லாம் வந்து
selectors which get retrieve the information from the data type. இதில் சிட்டிங்கிறது டேட்டா டைப், அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பு. அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்புக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குறதெல்லாம் என்னது? செலக்டர்ஸ். ஸோ இதுக்கு அடுத்து செலக்டர்ஸ்னால், இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு செலக்டர்ஸ்னால், செலக்டர்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் retrieves the information from data. Retrieves the information from the data. இப்போ எது இதெல்லாம் டேட்டா? கெட் நேம், என்ன நேம்ன்ற ஷார்ட் ஃபார்மாக போட்டிருக்கேன் என்னன்னு. கெட் lat, கெட் லாங், இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ். இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ணி டேட்டா வாங்கணும். ரிட்ரைவ் பண்ணி டேட்டா டைப்ஸ்க்கு அந்த டேட்டா வாங்கணும். சிட்டி 1ல் நேம் வாங்குகிறோம், அதே ஒரு சிட்டிக்கு. ஸோ இப்போ சிட்டி 2க்குன்னா சிட்டி 2 கெட் நேம் அந்த மாதிரி. ஸோ செலக்டர்ஸ்னால் ரிட்ரைவ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த டேட்டா டைப். கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் பில்ட் த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப். ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் பில்ட் இப்போ நம்ம இதில் என்ன பார்த்துருக்கோம்? அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்ன? ப்ரொவைட்ஸ் ஒன்லி எசென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஹைடிங் த அன்எசென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ எது தேவையாக இருக்கோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு எது தேவையில்லை பேக்ரவுண்டில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கிறது. இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அண்டு செலக்டர்ஸ். கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்னால் என்ன? கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் பில்ட்ஸ் த abstract data type and selectors retrieve the information from the data types. ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். சிட்டின்றது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர், அதுக்குள்ளே இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்ன? கெட் நேம், கெட் latitude, கெட் longitude, அதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து செலக்டர்ஸ் which gets retrieve the information from the data type. இதில் முக்கியமாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. உங்கள் புக்கில் இருக்குது, பேஜ் நம்பர் 13ல் நோட்டுன்ற ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நோட்டுன்ற பாக்ஸ் என்னென்னா, டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும்னா, அது எப்போ சப்போர்ட் பண்ணுன்னா, அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் இருக்கும்போது சப்போர்ட் பண்ணும். டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எப்போ சப்போர்ட் பண்ணுன்னா, எப்போ அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் இருக்கோ அப்போ சப்போர்ட் பண்ணும். அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் என்னென்ன இருக்குது? ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது, கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அண்ட் செலக்டர்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டுமே இருந்தால் தான் இந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆகும். ஆமாம், இப்போ ஜஸ்ட் லைக் சிட்டின்ட்டு மட்டும் கிரியேட் பண்ணிட்டா நமக்கு என் ஆஃப் கிடையாது. அதில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் தான் நமக்கு முக்கியமான வைட்டல் ரோல் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட் பண்ணோன்னா ஆட்னு கொடுத்து ஆட் ஆகிடாது. ஸோ 2 வேரியபிள் வாங்கணும், 2 இன்புட் வாங்கணும், அதை ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி அசைன் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபி வாங்கணும், அதை சியில் ஸ்டோர் பண்ணணும். சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பின் போடணும், அதுக்கப்புறம் ஆன்சரை டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஸோ இவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் அது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பாக இருக்கணும். அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பில் 2 இருக்குது, கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கணும், செலக்டர் இருக்கணும். தேங்க்யூ.